Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita sambung kelas kita yang ke berapa? 5 ke 6? 6. Yang ke 6. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu at-ta'alluma wat ta'lima wat tadhakkura wat tadhkira والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضائه وقربه وثوابه. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Jadi sebelum kita mula majlis kita, kuliah kita, sama-sama kita sama-sama membaca satu istighfar untuk menolak daripada, untuk memohon daripada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menghilangkan atau mengangkat bala yang sedang tersebar ini daripada kita semua. Di istighfar ni kita baca sebanyak 25 kali ya. Kita baca sama-sama. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih. Rabbighfirli. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله العظيم الذي لا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي الحمد لله. Ini adalah satu istighfar yang warid daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membacanya sebanyak 25 kali setiap hari ataupun setiap malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, tidak akan datang bala di dalam rumahnya dan di dalam kepada ahli keluarganya dan juga ke dalam tempat dia, insya-Allah dengan izin Allah Taala. Insya-Allah kita akan mula. Alhamdulillah. Mak Ngah Nuriah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, kita akan sambung pengajian kita pada muka surat 26. Pada masalah yang ke-6, kita ulang balik yang semalam sikit supaya kita jelas dia punya kaedah dia ataupun dia punya formula dia. Untuk kita lepas ni dia akan ada praktikal, ada latihan. Dia akan bagi contoh untuk kita tatbik ataupun kita apply kita punya qawaid, kaedah yang kita belajar tu pada contoh yang akan datang. Baik, kita ulang sikit. Yang ke-6, sadisan
an-naqa'ul mutakhallilu baina qala al-musannifu قال المصنف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا آمين. سادسا النقاء المتخلل بين دماء الحيض. Yang keenam, tajuk yang keenam ialah suci yang menyelangi ataupun yang berada di antara baina dima'il haidi, di antara darah-darah haid. Idza ra'atil haidu yawman daman wa yawman naqa'an aw sa'atan daman wa sa'atan naqa'an wa hakadha. Apabila seseorang itu melihat sehari darah, maksudnya 24 jam, sehari darah, wa yawman naqa'an, dan sehari naqa' suci, ataupun sa'atan daman, satu sa'ah, sejam darah, wa sa'atan naqa'an, dan sejam suci, wa hakadha, dan seperti demikian itulah sehingga ke 15 hari. Baik, apa jawab dia apabila seorang perempuan tu melihat keadaan macam ni? Fala khilafa fil madhhabi anna ayyamad dami haidun. Maka tidak ada khilaf di dalam mazhab bahawasanya hari-hari yang kedatangan darah itu, hari-hari yang ada darah itu dihukumi sebagai haid. Sebab apa? Sebab bila datangnya haid sudah pasti bila datangnya darah sudah pasti ianya haid. Tidak ada khilaf. Masalah ni tidak ada khilaf. Hari yang ada darah dihukumi sebagai haid. Baik, wala khilafa annaha idza ra'atin naqa'a yajibu 'alayha an taghtasila wa tusalliya wa tasuma wa yajuzu lizawji wat'uha. Dan tidak ada khilaf juga apabila seorang wanita itu melihat naqa'. Naqa' maknanya suci. Suci ni suci betul lah. Apa maksudnya? Maksudnya apabila dia masukkan kapas ke dalam kemaluan dia, maka dia tengok tidak ada kesan darah pada kapas tersebut. Kalau ada kesan darah, itu tidak dinamakan suci. Itu hanya dinamakan fatrah. Beza fatrah dengan adanya naqa'. Fatrah dengan naqa'. Naqa' ni tidak ada kesan langsung. Fatrah masih ada kesan. Kesan mengalir darah tu. Kalau dia mengalir, memang mengalir. Kalau dia mengalir, memang jelas dia ada darah. Memang jelas ia haid. Tapi kalau ada kesan, dia tak mengalir tapi ada kesan pada kapas yang kita masukkan. Adakah haid ataupun tidak? Ia masih dikira sebagai haid. Kerana itu dipanggil masa fatrah. Berbeza dengan naqa'. Naqa' ni tidak ada kesan langsung. Maknanya suci, bersih, putih bersih. Sekiranya dia nampak keputihan, keputihan yang bersih. Keputihan yang tidak bercampur dengan warna. Sama ada warna kuning, warna koko, warna hitam, warna merah ataupun warna hitam. Hitam maksudnya dah merah pekat lah. Kalau masih ada warna, itu tidak dinamakan suci lagi. Baik. Jadi apabila seorang perempuan tu melihat naqa', apa yang dia perlu lakukan? Yajibu 'alaiha an taghtasila wa tusalliya wa tasuma. Wajib di atasnya dia mandi. Bila naqa' saja, dia wajib mandi, sembahyang dan puasa. Wajib mandi, sembahyang dan puasa. Ini hukum pada orang yang mubtadi'ah, orang yang pertama kali datang. Adapun orang yang sudah beradat, maka dia ada khilaf di situ. Ada khilaf, nanti kita akan bicara depan ni, dia akan cerita. Untuk orang yang 2-3 kali datang dah, pernah sekali datang, mana kali kedua, kali ketiga, kali empat tu. Jadi apa yang khilaf di situ. Tapi bagi orang yang pertama kali datang, dia wajib apabila dia nampak saja naqa', dia wajib mandi, sembahyang dan puasa. Baik. Dan juga harus bagi suaminya untuk mewatinya, untuk
menyutubuhinya. Sebab apa? Sebab apa wajib? Ini ilat. Sebab alasan bagi wajib. Li'anna adh-dhahira, kerana bahawasanya yang zahirnya ialah baqa'ut tuhri, kekal suci. Dia akan suci itu akan kekal, akan berlanjutan, tidak akan datang dah. Wa adamu muawadatid dami, dan tidak akan kembali lagi darah. Jadi mana kita tahu apabila kita suci, adakah kita yakin kata dia akan kembali? Kita tak yakin. Yang kita jelas bahawasanya dia bila dia berhenti, dia akan berterusan, dia punya berhenti tu akan berterusan suci. Sehingga mana? Sehingga bila kita tengok dia datang balik, baru kita tahu kata dia tu suci tu sementara sahaja. Yang pastinya sekarang ni suci. Bila suci, apa kita buat? Mandi, semayang dan puasa. Ni. Ada masalah? Tak ada. Baik. Tetapi ada khilaf pada masalah naqa'. Wakhtalafu. Tadi masalah apabila dia nampak haid, nampak darah, maka secara automatik dia dihukumi sebagai haid. Dan apabila nampak suci, secara automatik kita kata dia suci. Bila kita kata dia suci, wajiblah mandi dan semayang. Tapi sekiranya dia datang balik selepas tu, sehari dia berhenti, tiba-tiba lusa dia datang balik. Hari ni dia berhenti, esok tiba-tiba dia datang balik. Ataupun dia berhenti 2 hari ke 3 hari ke, tiba-tiba dia datang balik. Jadi apa yang kita nak hukum pada suci yang 2 hari ni? Suci yang diapit oleh dua darah tu. Apa kita nak kata? Jadi ulama berselisih pendapat, berbeza pendapat pada masalah ni. Wakhtalafu fin naqa'i alladhi yakunu baina damayil haidhi. Dan ulama berbeza pendapat, fuqaha lah maksudnya. Fuqaha. Ulama-ulama fiqh berselisih pendapat pada masalah naqa', maknanya suci yang berada di antara 2 darah haid. Berselisih pendapat ni, adakah ia haid ataupun tidak? Adakah ia haid ataupun tidak? Jadi ulama memilih yang azhar. Qaul yang azharnya adalah annahu haidun, bahawasanya naqa', suci yang berada di antara 2 darah haid itu dihukumi sebagai haid. Dihukumi. Ini perkataan yang penting yang perlu kita jaga, perlu kita faham. Bila sebut saja dihukumi sebagai haid, walaupun hakikatnya pada masa tu tidak ada haid, tidak datang, tak ada darah pun. Macam mana kita boleh kata dia haid sedangkan tak ada darah? Kita hukum ketika waktu tu ada haid oleh kerana adanya darah. Tiba-tiba di sini tidak ada darah. Kan disebut naqa', suci. Suci maknanya tidak ada darah. Tapi para ulama tetap mengatakan bahawasanya suci itu pun dikira ataupun dihukumi sebagai haid. Kerana apa? Kerana apa dihukumi sebagai haid? Sebab dia berada di antara dua darah. Bila berada di antara 2 darah, walaupun di tengah-tengah ni tidak ada haid, tidak ada darah, maka ia tetap dihukumi sebagai haid. Maksud dihukumi sebagai haid adalah dia tidak boleh melakukan apa yang dia diharamkan melakukan apa yang diharamkan bagi orang haid buat. Dia tidak boleh sembahyang, dia tidak boleh puasa, dia tidak boleh kalau dia sembahyang pun sembahyang dia terbatal. Kalau dia juga tidak boleh puasa, puasa dia di situ tidak sah. Puasa dia tidak sah. Bila puasa dia tidak sah, maka dia perlu qada. Kalau dia sembahyang masa tu pun sembahyang dia tidak dikira. Maksudnya
tidak sah lah sembahyang dia waktu tu. Kan tadi di atas dia kata bila nampak saja naqak dia sembahyang, dia wajib sembahyang, puasa dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba datang pula sekali lagi darah. Jadi dia suci itu dia berada di antara dua darah. Itulah yang dinamakan sebagai naqak, suci sementara sahaja, bukan suci terus. Dia bukan sampai 15 hari dak. Dia suci hanya 2-3 hari lebih gitu. Ataupun 5 hari. Jadi tiba-tiba datang pula, maka suci yang ada di tengah ni apa hukum dia? Dan sembahyang yang kita sembahyang di sini ni, puasa yang kita puasa di situ, jima' yang kita melakukan di situ. Jadi apa hukum dia? Sembahyang kita di situ tidak sah, terbatal sembahyang kita. Tapi bila dihukumi sebagai haid, maka tidak perlu kita qada. Kita tak perlu qada sebab orang haid ni tidak perlu qada solat. Tapi sekiranya dia berpuasa pada masa tu, memang dia diwajibkan berpuasa ketika tu. Bila dia puasa, maka puasa dia terbatal. Bila puasa dia terbatal, nanti dia kena qada balik puasa dia. Dan persetubuhan yang dia lakukan pada masa itu tidak berdosa. Kerana apa? Kerana pada zahirnya, dia jelas bagi dia, sekarang ni kita suci. Jadi, kalau kita tanya dia pun, 2 hari lagi akan datang ke darah? Tak tahu nak kata. Boleh jadi datang, boleh jadi tak datang. Jadi dia tak tahu. Bila tak tahu, okey, sembahyang. Sembahyang, puasa dan sebagainya. Seperti mana orang suci. Kemudian apabila datang balik, maka ternyata bahawasanya suci di sini hanyalah suci sementara. Bukannya suci yang sampai 15 hari. Kalau suci itu sampai 15 hari, okey, itu lain cerita. Itu dia darah yang datang kali kedua itu adalah haid yang baru. Bila haid yang baru, di sini puasa, sembahyang dan apa-apa di sini semuanya tidak berdosa. Tidak berdosa dan puasa dia pun tak perlu qada. Kalau sampai 15, ini masalah cerita tak sampai 15 hari suci dia. Baik. Okey. Jadi ulama berbeza pendapat pada masalah ini, adakah masa suci itu dihukumi sebagai haid? Ya, pendapat yang azhar mengatakan suci yang di situ dihukumi sebagai haid. Maknanya sembahyang tak sah dan puasa perlu diqada. Tapi dengan beberapa syarat yang akan datang. Dia akan sebutlah ke depan ni syarat dia. Apa syarat dia? Yang pertama, sekejap kita akan tulis, kita akan lukis dia punya carta dia. Syarat yang pertama ialah alla yujawiza majmu'ud dima'i ma'an naqa'i 15 yawman. Fa in jawazal 15 wa kana muttasilan bidamin qablahu fa hadhihi imra'atun mustahadatun fil haid ila akhirih. Baik, syarat yang pertama bahawasanya la yujawiza majmu'ud dima'i, tidak melangkaui, tidak melepasi majmu'ud dima'i, keseluruhan ataupun jumlah ad-dima'i, darah-darah itu, ma'an naqa'i serta naqa', jumlah darah serta naqa' dicampur kedua itu 15 yawman, tidak melebihi 15 hari. Bila tidak melebihi 15 hari, silap. Bukan tidak melebihi, kurang. Mestilah campuran darah dan naqa' itu kurang daripada 15 hari. Maknanya berada di dalam lingkungan 15 hari. Berada dalam lingkungan 15 hari. Baik, kita tengok macam ni contoh dia. Payah nak keluar. Kena guna tenaga banyak.
Sebab sana. Okey. Dia kata keseluruhan syarat dia. Syarat yang mana kita nak menghukumi nakak ataupun suci yang berada di antara dua haid itu, syaratnya mestilah suci dan nakak itu keseluruhannya berada di dalam 15 hari. Okey, kita tengok. Sini ada sehari. Ada. Kebiasaan kita lah. Okey, ada. 6 hari lah kita punya adat. Kemudian suci. Suci berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5. 5 hari suci. Bila suci 5 hari, okey, pada zahirnya kita melihat bila sampai di sini berhenti saja darah. Pada zahirnya darah tidak ada. Bila tidak ada, kita sembahyang lah. Sembahyang, mandi, sembahyang puasa dan sebagainya. Tiba-tiba dia datang balik. Dia mai pula dah. Hari ke-12. Dia mai. Hari ke-13 mai. Dia mai 3 hari. Hari ke-14. Kemudian berhenti pada hari ke-14. Berhenti pada hari ke-14. Ini saya tak dapat. Ini jelas kita kata dia haid. Saya buat hash haid. Kemudian suci di tengah ni, kita tak ada masalah. Bila suci tiba-tiba dia datang balik, apa kita nak kata di sini? Adakah haid ataupun tidak? Oleh kerana dia datang di dalam 15 hari. Kan kaedah kita belajar. Apa sahaja darah yang datang di dalam 15 hari, kita hukum dia sebagai haid. Maknanya tidak boleh semayang, tidak boleh puasa dan sebagainya pada ketika tu. Bila dia mai balik, kita pun berhentilah semayang. Ini 3 hari kita berhenti semayang. Hari keempat dia berhenti. Dia berhenti. Bila berhenti, ni masalahnya suci di tengah ni. Suci. Kita dah semayang di sini, kita dah puasa di sini, kita dah macam-macam dah kat sini. Dan baca Quran dan sebagainya. Adakah perbuatan kita semua tu dikira berdosa? Sebab apa? Sebab kan kita kata suci ini dihukumi haid. Suci ini dihukumi sebagai haid. Kerana apa? Kerana berada di antara dua haid. Sini pun haid. Sebab dalam 15 kan? Mesti haid. Jadi adakah perbuatan kita dalam ni berdosa? Tidak berdosa. Dan suci di sini juga dihukumi sebagai haid. Bila dihukumi sebagai haid, maka semayang kita tidak sah dalam ni, puasa kita pun tidak sah. Bila puasa kita tidak sah, kita kena qada. Inilah gambaran masalah yang dia kata nakak suci yang berada di antara dua haid. Suci itu dihukumi sebagai haid ni. Hukumnya sebagai haid. Bila hukum haid, maka kita semayang kita tidak sah dan puasa perlu kena qada. Okey, selesai tu. Itu syarat yang pertama. Tidak melangkaui 15, nampak ni. Takat 14 lah. Dia tak lajak api lah. Dia break kat ni. Dia break dekat 14 lah. Dia tak masuk tak lajak api sampai 15 ke 16. Kalau terlepas sampai 15, 16, itu cerita lain. Itu cerita lain. Okey, ini satu kaedah. Ini tak ada masalah. Ini senang. Apabila suci itu di antara dua haid itu berada di antara dua haid, suci itu berada di antara dua haid di dalam lingkungan 15 hari, maka suci itu secara automatik dihukumi sebagai haid. Okey, selesai itu.
Inilah yang dipanggil sebagai naqa'. Bahasa Arab panggil naqa'. Suci sementara. Sebab apa? Sebab dia datang balik. Sebab tu kita kata sementara. Kalau dia suci terus sampai 15 hari, itu kita panggil tuhur, suci. Baik, jelas sini? Selesai. Ada yang tak jelas boleh tanya, boleh komen. Sebab kita tak laju sangat ni. Pasal kita nak jelas, kita nak faham. Yang pentingnya kita faham. Kita faham dan kita boleh beramal. Kita boleh, insya-Allah kita boleh sampaikan kepada orang-orang lain. Baik. Fa'in kena anjak sikit kamera, tak nampak ujung. Tak nampak tang mana. Kena mai depan sikit ke apa? Tak nampak ujung ni, tak nampak. Ujung ni tak nampak jelas kot. Beranjak depan sikit, try tengok. Okey. Nampak. Tak apa. Hak ni tadi memang nampak begitu. Dak ni mungkin sini tak jelas kot. Sini tak jelas kot. Cak Umur kata kena anjak sikit kamera, tak nampak yang ujung. Mungkin yang ujung sana. Ujung tak ada pun. Tak ada pun. Dekat ni boleh nampak kat ni. Lebih. Tadi memang lebih. Tadi lebih sampai sana kan? Tak lebih sikit. Tak apa dekat ni. Bagi nampak dekat 15 ni. Okey, itu dah anjak dah. Sat nak tengok. Saya anjak. Okey tak? Okey tak? Fitri Hani, okey. Memang lambat sikit komen dia masuk. Okey. Okey dah. Okey, clear. Okey, baik. Kemudian ini masalah tadi masalah tidak melepasi 15. Kan? Campuran haid yang pertama suci dan haid yang kedua tu bukan haid yang kedua lepas 15 suci dah. Yang dalam 15 ni darah pertama, darah kedua, campuran semua ni dia berada di dalam 15. Dia berada dalam 15, maka hukumnya suci ini dihukumi sebagai haid. Okey, sekarang dia nak bicara tentang fa'in jawaza. Kalau melebihi 15. Okey, kalau melebihi 15 apa jadi? Kita tulis lagi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20 isi. Tadi tulisan ni kecil sikit. Mungkin. 21 yisib at. Yisib song. Yisib si. Aduh. Dah siam. Okey. Tengok dia kata fa in jawazal 15 wa kana muttasilan bidamin qablahu. Maka sekiranya melangkaui dia punya darah itu, himpunan suci dan darah itu melangkaui 15 hari ataupun melepasi 15 hari. Melepasi lingkungan 15. Dia langkah pagar. Wa kana muttasilan, dan ia bersambung. Dan ia bersambung dengan darah yang sebelumnya. Sebelum daripada 15. Selepas 15 itu bersambung dengan darah sebelum 15. Bila bersambung, apa hukumnya? Fa hadhihi imra'atun, maka ini adalah perempuan yang mustahadatun, yang istihadah fil haidi, pada haid. Hukum dia adalah orang yang istihadah fil haid.
Istihadah fil haid, ikhtalata haiduha bi tuhriha, yang bercampur haidnya dengan sucinya. Jadi suci dan haid dia tu telah bercampur. Apabila telah bercampur, macam mana kita nak pastikan yang mana satu haid, yang mana satu suci? Yang mana satu haid, yang mana satu suci? Bila bersambung, lepas daripada 15 dan bersambung. Okey, ini penting. Lepas 15 dan masuk hari ke-16. Maknanya sebelum 15 tu lah. 15 tu dia punya pagar dah. 15 tu bersambung dengan 16. Bersambung dengan yang selepas daripada 15. Maksudnya 16 lah. 15 bersambung dengan 16. Apabila bersambung, bila bersambung, apa hukum bagi orang perempuan ni? Hukum dia adalah orang yang istihadah pada haid yang bercampur dengan sucinya. Suci dia bercampur dengan haid. Bila bercampur, macam mana kita nak pastikan yang mana satu haid, yang mana satu istihadah? Okey, nanti kita buat contoh. Kita tidak boleh nak pastikan yang mana satu. Bila kita tak dapat nak pastikan, faturaddu ila ihda suwaril mustahadati fil haid, maka dikembalikan permasalahan ini kepada salah satu daripada gambaran, daripada rupa, daripada masalah yang 7 yang akan diceritakan di dalam masalah di dalam bab mustahadah fil haid di muka surat. Surat berapa kita tengok? Muka surat 62. Jadi muka surat 62 dia akan cerita tentang apabila seorang perempuan itu beristihadah yang bercampur haidnya dengan sucinya. Jadi yang mana satu istihadah, yang mana satu haid. Kita nak pastikan yang mana. Jadi tak jelas, kita kena tengok ke masalah sana. Okey, itu nanti dulu kita hold, nanti muka surat 62 kita akan bincang. Contoh, kita bagi contoh dulu. Okey. Dia 7 hari haid dah. Macam biasa. 7 hari. Kemudian sini berhenti, 7 berhenti. 12 berhenti, 13 berhenti, 14 datang balik. 15 datang balik. Ada. 16 ada. 17 ada. 18 ada. Kemudian 19 baru berhenti pula. 19 berhenti. Berhenti terus. Nampak? Ini haid yang pertama, yang tadi kita kata. Haid. Kemudian di sini suci. Suci. Pari. Kemudian di sini. Ni nampak tak? Haid balik. Ni. Haid pertama, suci. Kemudian darah pertama, suci. Kemudian darah kedua. Adakah kita boleh katakan inaqah ini dihukumi sebagai suci? Kalau kita kata ya, boleh dihukumi sebagai suci. Naqah ini dihukumi sebagai haid. Kalau kita kata ya, baik. Dia kata tadi syarat himpunan keseluruhan haid suci dan haid yang kedua tu tidak melepasi 15. Sedangkan di sini dah melepasi 15, nampak? Sampai 18. Berhubung pula tu. Hari 15 ada. Hari 16 ada tak? Ada juga. Berhubung. Hari ke-15 dengan hari ke-16. Bersambung. Hari ke-15 dengan hari ke-16. Itulah ibarat dia kata. Dalam tu, teks tu dia kata. Muttasilan bidamin qablahu. Bersambung darah yang kedua itu. Ni, darah ni. Dengan, ni. Dengan sebelumnya, sebelum 15. Hak ni bersambung dengan hak ni. Hak ni hak selepas 15 ni. Dia bersambung dengan 15. Dengan 15, 14. Tengok bersambung. Bila bersambung, macam mana kita nak buat? Kita nak hukum ni sebagai naqah? Tak boleh sebab tak cukup syarat. Syarat dia tadi tidak melepasi 15. Sekarang dah lebih 15. Tak boleh. Bila tak boleh,
kita kena kembali permasalahan ini kepada surah ataupun masalah yang 7 yang akan disebutkan pada muka surat 62. Kita hold dululah serta dah ni. Tak nak buat macam mana, biar dulu. Okey, selesai. Itu masalah bersambung. Okey, masalah yang kedua pula. Wa amma idza lam yattasilid damu bidamin qablahu fa inna hadhil mar'ata 'alayha baqiyatu tuhrin. Maka apabila tidak bersambung darah yang di dalam 15 bidamin 15 di luar 15 bidamin qablahu dengan darah yang sebelum 15. Maknanya darah yang kedua ni dia tidak bersambung selepas 15 dengan sebelum 15. Dia tidak bersambung darah kedua ni. Tak bersambung sebelum 15 dengan selepas 15. Bila tidak bersambung, apa jadi? Fa inna hadhil mar'ata 'alaiha baqiyatu tuhrin. Maka sesungguhnya perempuan ini di atasnya berlaku di atasnya, sabit hukum di atasnya baqiyatu tuhrin, mempunyai baki lagi, tinggal lagi suci, ada lagi suci yang tak selesai. Fatu kammila, maka disempurnakan akan baki tuhur, baki suci tadi, dan apa yang lebih, makna hari yang lebih daripada darah yang kedua ini dikira sebagai haid yang baru. Baik, macam mana salah dia? Tak bersambung, tak bersambung. Yang pertama tadi bersambung, yang kedua tidak bersambung. Jauh nak kena hanggau. Okey. 7 hari macam biasa. 7 hari. Kemudian suci. Sampai 13. Tiba-tiba pada hari ke-14 dia datang balik. Kita tak ambil ni lah. Ambil dia hari ke-12. Dia suci 4 hari. Kemudian hari ke-12 dia datang balik. 1. Hari ke-13 pun datang. 1, 2. Hari ke-14 pun 3. Hari ke-15 tiba-tiba berhenti. Hari ke-16 berhenti. Hari ke-17 berhenti. Hari ke-18 datang balik. Hari ke-18 datang balik. 19 datang, 20 datang, 21, 22, 23. Okay, 23. Cukup tak 23? Okey, kita tengok. Sorry. Silap sini. Hari ke-12 tak ada, macam biasalah. Sampai hari ke-15 tak ada. Kemudian hari ke-17 ada balik. 17 ada, 18 ada, 19 ada, 20 ada, 21 ada, 22 ada. Okey, kita tengok. Ini haid yang pertama. 1 sampai 7. Haid pertama. Kemudian suci. Dia suci, dia pun macam biasalah buat. Dia buat macam biasa. Buat berapa hari? Sampai hari ke-16. Nampak tak? Hari ke-16 dia masih berhenti lagi. Hari ke-17 tiba-tiba datang